Selam aleykum. Bugün Qırmızğalının 747. kunu ketmekte. Efirde zaman studiyada sizlerine men Şevket Amatulayev selamlayım. Hizbut Tahrir işi boyunca qabatlanған Руслан Зейтулаевны да 2 айға апсте қалдырдылар. Mahkemede olған yakınları bildirgenine көре салонға Русланның omur arkadaşı ve 3 küçük balasını keçirmегенлер. Mahkeme ise апсте tutuvunu devam ettirgen sebeplerini öyle de açıklamаған. Belli ki Zeytulаевны ve da 3 Kırım Tatarını keçken sene yanvarda yakalap sizoga taşladılar. Onlarını sanki terroristik birleşmesine alakası olğanında qabatlaylar. Yarımada işgalinden son Kırım Tatarlarının aklarını bozgan insanlar Çigoz jedveline kırsetlecek. Bu haqda Meclis Reisi Rifat Çubarov bildirdi. Onun sözlerine göre bu tintivler keçirmege, apske almağa, mahkemeler keçirmege ruhsat bergen işgalci hakimiyetinin hadimleridir. Belli ki evvelsiz Savchenko jedveli peyda oldu. Anda 30'ga yakın insan kırsetildi. Birinci yerde Putin'dir. Я думаю, что здесь очень много будет указано в этом списке сотрудников карательных органов, которые участвовали в преследовании людей по 26 февраля 2014 года. Тех, кто встречал Мустафу Джемилева 3 мая 2014 года на административном кордоне, обязательно будут все те, кто выписывал ордера, кто реализовывал обыски, задержания в десятках домов крымских татар. Но с этим списком мы будем выходить, в том числе по своей инициативе, разумеется, и через государственные органы Украины, но и по своей инициативе ко всем государствам, к их правительствам, для того, чтобы эти люди преследовались по законам и их государств, как минимум, чтобы они не допускались на территорию этих государств, как люди, которые отмечены в участии в преступных деяниях. Putin Rus ordusunu Suriye'den çıkarılmasına emir berdi. Bu haqda Tunev'in akşam Tışişler ve Mudafa Naziri ile ötkerilgen koruşuv devamında seslendirdi. Ordu bugünden başlayıp çıkmak gerektir. Lakin evvelden Tartus ve Xmeymin şehirlerinde olgan Rus bazaları kalacaktır. Putin'in sözlerine göre Suriye'de koyulgan maksatlarına erişkenler. Suriye'ye Ruslar keçken sene sentyabrının sonunda kirgen edi. Anda esasen uçaklar vasıtasının jengleştiler. Mudafa Naziri bergen malumatga göre harbiy uçaklar en azından 9000 kere bombalamak için vazifege çıkkanlar. Anda çeşit türlü silahlarını kullanıp bakkanlar. Впервые были осуществлены массированные удары высокоточным оружием на дальности более 1500 километров, как ракетами как воздушного, так и морского базирования. Установлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи Пальмира. 3 больших поля, которые на сегодняшний день приступили к функционированию в повседневном режиме. На территории Сирии уничтожено более 2000 бандитов, выходцев из России в том числе. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. Украина шарқында есе Rus jenkeverleri провокацияларını devam eteler. Keçken kun jenkeverler 42 kere tınçlık vaziyetini bozganlar. Jenkeverler hem yengil silahnen hem de tank vasıtasымен ateş açkanlar. На Маріупольському напрямку, в районі Новотроїцького, близько 19-ї, бойовики з танку випустили по позиціям сил АТО 18 снарядів та 25 мін з мінометів калібру 82 мм. Захисників Мар'янки, Красногорівки, Широкіно та Талаківки російські терористи обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь на обстріли знахабнілих російських окупантів зі стрілецької зброї та гранатометів. Türkiye'de terakt kurbanlarının vedalaşalar. Tunev'in Ankara'da 17 insanını defin ettiler. Bazar günü yüz bergen patlavda 37 insan helak oldu, en azından 125 kişi yaralandı. Hakimiyet qabatına Türkiye'de yasak olungan Kurdistan İş Partiyasına taşıladı. 10'ga yakın şeklengen insan yakalandı. Ankara sakinleri şimdi korku alda. Sokaklarga çıkmamağa ve nakliyenin kullanmamağa tırışalar. Ben tekrardan oradaydım. Donmuştum böyle. Korkudan bekliyordum simit tezgahında. Ondan sonra ben tekrardan şeylere doğru koştum. O yaralananlar onlara doğru koştum. Otobüsün içinde hep yanıklar. Elleriyle böyle tutulmuş
yanmış insanlar vardı. Yerlerde et parçaları vardı. Yani insanların parçalanmış anlarını gördüm. Polisler geldi zaten etrafını komple kapattı. Ben hala içerideydim zaten. İçeride yaralılara yardım ediyorduk. Ambulanslara bindiriyorduk. O anda zaten bir şok olmuştum. Konuşamıyordum. Hala şu anda zaten şoktayım. O anı gördükten sonra. Tabii haliyle tedirgin oluyorsunuz. Sadece kendiniz için değil, aileniz için de, yakınlarınız için de tedirgin oluyorsunuz. Yani inşallah bu işler çok kısa zamanda son buldurulur. Hepimizin de hayati tehlikesi söz konusu. Şu anda yürürken, ederken herkes tedirgin. İnşallah son bulacak bunlar. Ярмадан Украина өз еркеніне үш усылмен қайтара біле. Бұл уақытта Крым Реалии эфирінде эксперт, тарихшы ве Украина Милли Хатыра институтының азасы Сергей Громенко білдірді. Оның сөздеріне көре Украина үшін ең файдалысы агрессорға ғарби мемлекеттерінің дипломатик ве иктисади басуыдыр. Первое – условно-хорватский сценарий, когда окрепшее государство с боем у ослабевшего отбирает свои территории. Не уверен, что в ближайшее время это нам под силу. Второй вариант – это вариант условно-кувейтский, когда западные союзники собираются силами и выносят агрессора. Ближе к реальности, но тоже чуть дальше от нас. И третий вариант, который условно можно назвать синайским вариантом. Давление дипломатическое, экономическое на агрессора приводит к тому, что агрессор говорит: ну ладно, хватит с нас, вот забирайте свою землю, только давайте мириться. И Египет получил свой Синай без боя. Хотя до этого попытка вооруженным путем его отобрать провалилась. Поэтому я думаю, что у Украины есть из чего выбирать и есть на что ориентироваться. Освобождение Крыма – это не только вопрос территориальной целостности Украины, но и самоопределение крымских татар главным образом в том числе. В Крыму есть, ну, грубо говоря, собственник этого полуострова, крымско-татарский народ, но также крымские караимы и крымчаки, которые имеют право на самоопределение. Крым студентлері Украина Алиухов юртларына кечме-кечін кенеді сәделіштірілген система бойынша файдалана білежеклер. Бұл система 2014 сенесінде чалышайды, ләкин кешкен сені ләғу етілді. Киевте оқушыны девам етмек үшін Крым сакинлері ярмадаки оқуф юртларындан чықмақ керек еділер. Шымды нелер япмақ керек олғаны біздің мұхберлеріміз огренді. 2014 senesinden beri tahminen 8000 student Yaramadan'ı terk edip, Қытай Ukraina'nın оқу yurtlarına okumağa kirdi. Onların arasında Rustem Emirov da var edi. Для меня это был очень сложный выбор. Я практически около 2 месяцев только переписывался, узнавал все подробности. Ukraina Ali оқу yurtuna avuşmağa Rustem'ge koçkenlerinin meselelerini uğraşan cemaat teşkilatları yardım etti. Студент к окончанию учебного года в вузе на территории Крыма берет с вуза справку, академическую справку о количестве предметов, которые он прошел, подтверждение того, что он закончил этот курс, был переведен на следующий, к примеру, либо же закончил этот семестр и переходит на следующий, и обращается с этими документами, со своим паспортом в тот высшее учебное заведение, которое находится на материковой части Украины. Rustem akademik vesihasını getirip, gerekli imtihanlarını tavşırdı ve Kiev Milli Üniversiteti'nin studenti oldu. Выйдя с Крыма, я здесь сдавал еще предметы, те, которых не было у меня в Крыму. У меня составил их целый список, около 20 предметов. Да, это как бы вызвало определенные сложности на самом деле. Когда в процессе адаптации в Киеве нужно было еще применить максимум усилий в плане учебы. Krımsos teşkilatında aytkanlarına göre Ukraina оқу yurtlarının Krım studentlerine yardım etmege hakları var. Buna bakmadan ziddiyetler kemirde çıkan. Lakin ekseriyalarda onlar anlaşmamazlıkla bağlıdır. Я советую, во-первых, обращаться, к примеру, к таким организациям, как наша. Да? И сначала консультироваться с юристами, и, возможно, через юристов коммуницировать с вузами. Потому что часто бывает так, что студент не может правильно объяснить, что он хочет, донести правильно мысль до деканата. Sadeleştirilgen kaydeler büdjette okugan studentke büdjet yerine avuşmağa ruhsat veriyor. Kommersiyada okuganlarga ise kontraktaki belgilengen para kolemanın saklanmasını kefil etiliyor. Roman Spiridonov, Hasan Eminov, Zaman, ATR.
Күн-күнден Ахмеджеттеки Қырым автоинспекция соғынды невбетлер парта. Аргументы недели Крым порталы шығарған видеода көрінеки, араба сырасы бір қач километрге созылды. Ишғалжы акиметі апрелінің бірінден Украин весиқавия номераларына Рус весиқавия номерасына деңіштірмеген айдавжыларына паранен жазаламаға ве атта айдавжы весиқаларына тұтып алмаға ишандыра. Шақси арабаларда жүрген айдавжылар айдавжылық весиқаларына Рус весиқаларына деңіштірменге мечбур дегіл. Бұл вақытта Қырым автоинспекция идаре ел башчысы білдірді. Оның сөздеріне көре деңіштірмек үшін соңки күнда кесілмеген. Айдавжылық весиқаларына тек шіркет ве девлет құрылышында чалышқанлар деңіштірмеге мечбурлар. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз. Невбетеки ақшамки заман яйынларымызны қачырманыз. Көрішкенже.